शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই হেডলাইন্স। নমস্কার, আমি সীমা। পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাকে স্বাগত। বিস্তারিত খবর যাব তার আগে চোখ রাখবো আজকের হেডলাইন্সে। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। দুর্গাপুরের পেয়ালা কালী মন্দিরের কাছে 2 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল একটি প্রাইভেট কার। ঘটনায় গাড়ির চালক গুরুতরভাবে জখম হয়ে পড়েছেন। অন্যদিকে পানাগড় মিলিটারি স্টেশনের কাছে 2 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর একটি এসবিএসটিসি বাস সহ 3টি গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। অল্পের জন্য রক্ষা পায় যাত্রীরা। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে শুরু করা হলো ট্রাফিক সচেতনতা কর্মসূচি। আগামী 2 মাস ধরে এই সচেতনতামূলক কর্মসূচি চলবে। কর্মসূচি থেকে বাইক চালকদের হেলমেট ব্যবহারের প্রতি উৎসাহ যোগানো হলো। পশ্চিম বর্ধমান জেলা এমএসএমই বিক্রেতাদের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এটি দিয়ে সভাকক্ষে এমএসএমই বিক্রেতাদের জেম পোর্টালে রেজিস্টার করানোর প্রতি করা হলো উৎসাহিত। রাজ্য সরকারের তরফে নেওয়া হয়েছে এই উদ্যোগ। আসানসোলের বারাবণীতে বিজেপি যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতি ও তার মায়ের ওপর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের। আসানসোলের বারাবণীর ঘটনার প্রতিবাদে পুলিশ কমিশনারেট কার্যালয়ে ডেপুটেশন বিজেপির। দোষীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দেওয়া হলে বারাবণী থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসার হুঁশিয়ারি জেলা বিজেপি নেতৃত্বের। আন্তর্জাতিক এইডস দিবস উপলক্ষে করা হলো সচেতনতামূলক র্যালি দুর্গাপুরে। এইডস মারণ সংক্রমণ নিয়ে মানুষের মধ্যে আরো সচেতনতা গড়ে তুলতে এই পদযাত্রা। दुर्गापुर के प्याला काली मंदिर के पास NH2 पर एक इनोवा कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में कार का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरी तरफ पानागढ़ मिलिट्री स्टेशन के पास NH2 पर ही एक एसबीएसटीसी बस समेत 3 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित प्याला काली मंदिर के निकट एक इनोवा कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में कार का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बुधवार को तेज रफ्तार इनोवा कार बर्धमान से आसनसोल की तरफ जा रही थी। इस दौरान मंदिर के पास अचानक ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और कार अनियंत्रित होकर नेशनल हाईवे 2 के सर्विस रोड के किनारे जाकर पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल हुए ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।
पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ पानागर मिलिट्री स्टेशन के एक और 2 नंबर गेट के बीच नेशनल हाईवे 2 पर भी बुधवार सुबह सड़क हादसा हुआ, जहां एक SPSTC बस समेत 3 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इनमें से लौह सामग्री लदा एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर नेशनल हाईवे पर पलट गया, जबकि बस ने नेशनल हाईवे पर एक कंटेनर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण बस के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में कुछ लोगों की मामूली रूप से घायल होने की खबर है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाया गया। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से शुरू किया गया ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम सेफ ड्राइव सेव लाइफ के तहत 2 महीने तक ट्रैफिक जागरूकता को लेकर आयोजित किए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम। पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से एक नई पहल शुरू की गई। अब अगर कोई बाइक सवार बिना हेलमेट पहने पकड़ा गया तो उसका चालान काटने के बजाय पुलिस उसे 30% के डिस्काउंट पर हेलमेट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सेफ ड्राइव सेव लाइफ मुहिम के तहत आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से अनोखी पहल की गई है, जिसके तहत अगर कोई बाइक सवार बिना हेलमेट पहने पकड़ा गया तो पुलिस की पहल पर उसे स्पेशल डिस्काउंट पर हेलमेट खरीदने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए पुलिस ने कई हेलमेट बेचने वाले दुकानदारों से बातचीत की है और कुछ दुकानदार 30% स्पेशल डिस्काउंट पर हेलमेट बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। आसनसोल शहर के भगत सिंह मोड़ के पास पुलिस द्वारा एक स्टॉल चालू किया गया है, जहां से स्पेशल डिस्काउंट पर हेलमेट दिया जा रहा है। बुधवार से ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। सर्वप्रथम आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से ट्रैफिक अवेयरनेस रैली निकाली गई। यह रैली बरनपुर की चित्रा सिनेमा मोड़ से शुरू हुई और शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरी। पश्चिम बर्धमान जिले के DM S अरुण प्रसाद, पुलिस कमिश्नर N सुधीर कुमार, आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी, ADM अभिजीत सवाले, DCP हेडक्वार्टर अंशुमान शाहर, DCP ट्रैफिक आनंद राय, DCP सेंट्रल डॉक्टर कुलदीप SS और DCP वेस्ट अभिषेक मोदी समेत अन्य अधिकारी विशेष रूप से शामिल हुए। पुलिस कमिश्नर N सुधीर कुमार ने बताया कि 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलेगा और 2 महीनों तक पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से ट्रैफिक जागरूकता को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सेफ ड्राइव सेव लाइफ मुहिम के तहत पुलिस की तरफ से एक नया प्रयोग शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत अब अगर कोई भी बाइक सवार बिना हेलमेट पहने बाइक चलाते हुए पकड़ा गया तो उसका चालान काट कर जुर्माना वसूलने के बजाय उसके वाहन के कागजात लेकर स्पेशल डिस्काउंट पर हेलमेट खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दिसंबर और जनवरी महीने में और जोर करके पब्लिक के बीच में ले जाने के लिए और पब्लिक को अवेयर करने के लिए हम लोग आज रैली के माध्यम से लॉन्च किए थे। नेक्स्ट 8 वीक्स हम लोग कमिश्नरेट में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्रोग्राम्स करेंगे और पब्लिक को और सावधान करने के लिए और पब्लिक के अंदर जो अवेयरनेस है वो बढ़ाने के लिए। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों का कमिश्नरेट में अनेक लंबा नेशनल हाईवे रास्ता है, लगभग 90 किलोमीटर्स के, और हम लोगों को लगभग हर साल में प्राय 300 लोगों के डेथ होते हैं। तो ये जो चैलेंजेस है इसके लिए हम लोगों को पब्लिक सपोर्ट की ज़रूरत होता है कि उन लोगों को अवेयर करते हुए उन लोगों को जो प्रिकॉशंस दिया जाता है उनको मानते हुए वो लोग गाड़ी चलाने से हम आशा करते हैं कि एक्सीडेंट्स बहुत कम हो जाएंगे। तो उसी की प्रयास में ये आज ये रैली के माध्यम से हम लोग पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, पब्लिक का और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, और उसके साथ साथ हम लोगों का एनफोर्समेंट्स भी बढ़ेगा और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कमाने के लिए कुछ इंसिडेंट्स को एनालाइज करते हुए उनको कैसे कमा जा सकते हैं और उसके ऊपर स्टडी भी होगा और उसके साथ साथ हम लोगों की कुछ एनफोर्समेंट ड्राइव्स भी चलेगा। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।
पश्चिम बर्धमान डीआईसी द्वारा एमएसएमई विक्रेताओं के साथ एडीडीए के सभा कक्ष में बैठक की गई। एमएसएमई विक्रेताओं को जेम पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को आसानी से राज्य सरकार को बेच सके। राज्य सरकार की तरफ से एमएसएमई विक्रेताओं को बिजनेस के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पश्चिम बर्धमान डीआईसी की तरफ से बुधवार को एमएसएमई सेक्टर के व्यवसायियों के साथ बैठक की गई। एडीडीए के सभा कक्ष में हुई इस बैठक में राज्य सरकार के जेम पोर्टल के बारे में व्यवसायियों को विस्तार से जानकारी दी गई, जिससे कि वे राज्य सरकार के साथ सीधे व्यापार कर सकते हैं। व्यवसायियों को बताया गया है कि किस प्रकार वे जेम पोर्टल पर अपना रजिस्टर कर सकते हैं और फिर विभिन्न प्रकार के उत्पाद सीधे राज्य सरकार को भेज सकते हैं। राज्य सरकार की तरफ से एमएसएमई सेक्टर के व्यवसायियों के लिए यह विशेष पोर्टल शुरू किया गया है। आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव शंभुनाथ झा ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से जेम पोर्टल पर एमएसएमई विक्रेताओं को व्यवसाय करने के लिए सुविधा दी जा रही है। एमएसएमई विक्रेताओं के पास किस तरह के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, इसके लिए उन्हें जेम पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। इसके बाद राज्य सरकार सीधे उन एमएसएमई विक्रेताओं से उनके प्रोडक्ट खरीदती है। सबसे बड़ी सुविधा यह है कि निश्चित समय अवधि में एमएसएमई विक्रेताओं को राज्य सरकार की तरफ से राशि का भुगतान किया जाता है। ये सरकार एक जेम पोर्टल है, ठीक है ना, जिसके द्वारा सरकार जो है हम व्यवसायियों से सामान को परचेज करती है। तो इसलिए इस अंचल के बहुत सारे व्यवसायी हैं जो जेम में रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो आज ये मीटिंग खास करके इसलिए बुलाया गया है कि जो व्यवसायी सरकार के वहाँ पर जो अपने उत्पादक को जो भी वहाँ पर बिक्री करना चाहते हैं वो जेम में रजिस्ट्रेशन कराएं। उसे सरकार की जो जो रिक्वायरमेंट है उसका लिस्ट उनके पास आएगा और वो अपने उत्पाद को सरकार के पास बेच पाएंगे अच्छी तरह से। बस इसमें व्यवसायियों का क्या लाभ है? इसमें व्यवसायी किस प्रकार सुविधा मिल रही है? इससे क्या है कि जो अच्छे उत्पादन है वो सही जगह पर पहुंच पाएगा और इसमें पेमेंट की जो है 10 दिन के अंदर में व्यवसायियों को पेमेंट का प्रावधान है। इसलिए व्यवसायी जो चाहते हैं माल बेच के उनका पैसा कहीं पे डूब ना जाए और यहाँ सरकार के पास एकदम सुरक्षित है, 10 दिन में उनको पेमेंट मिल जाएगी। दौड़ भाग भी कम जाएगी, बहुत कम है। इसीलिए आज सरकार के तरफ डीएम साहब के उद्योग से ये आयोजन किया गया है और आशा करते हैं बहुत सारे व्यवसायी अब जेल से जुड़े। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন সময় একটা বিরতির সঙ্গে থাকুন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह पब्लिक टाइम्स যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। টালিগঞ্জের যে সংস্কৃতি, টালিগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য,
সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিমুহু আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful cover. शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमलाधाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमलाधाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्वेलियंस, AC जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीराडांगा, सियारशोल, रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476, 9832733886। কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা।
বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকে সন্ত্রাসের ভয়ে ঘরছাড়া বিজেপি যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতি ঘরে ফিরে এলে তার উপর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি আসানসোলের বারাবণী বিধানসভার গৌরাণ্ডি ছাতাডাঙ্গার ছেলেকে বাঁচাতে গেলে মাকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ, যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। ফের আক্রান্ত বিজেপি কর্মী ও তার পরিবার। গত বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরপরই সন্ত্রাসের ভয়ে ঘর ছাড়া ছিলেন আসানসোলের বারাবণী বিধানসভার অন্তর্গত গৌরাণ্ডি ছাতাডাঙ্গা এলাকার বিজেপি যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতি বাপি প্রধান। ঘরে ফিরতেই তার উপর ফের চড়াও হয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। তাকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এমনই ছবিতে এমনটাই দেখা যাচ্ছে। তার মা ছুটে গিয়ে তাকে বাঁচাতে গেলে তাকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার অভিযোগ জানানো হয় বারাবণী থানায়। ওই বিজেপি কর্মীর অভিযোগ, ভোটের পর থেকেই ঘর ছাড়া ছিলেন তিনি। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে, এলাকা না ছাড়লে তার উপর ফের হামলা করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বিরোধী অর্থাৎ বিজেপি করতাম, তাও বিজেপি করার জন্য কিন্তু ওরাই দায়ী। আমার বাড়িতে প্রথমে অকারণে একবার অ্যাটাক করে সন্দেহবশত যে আমি বিজেপি করছি বলে, কিন্তু কোনো তার প্রমাণ ছিল না। তারপর আমি রেগে ওই দলে যাই। আর যারা আজকে মারতে এসেছিল তারাও ফোনে ফোনে যোগাযোগে ছিল এক সময়। রাজেশ মির্ধা, তাকে আমি এখানকার উপপ্রধানকে ডেকে আমি মিটিং করিয়েছি, সে বিজেপি করবো বলে চারিদিকে ঝাঁপিয়ে বেড়াচ্ছিল। আমাদের হনুমান মন্দিরের পাশে ডেকে টুলু সিংকে ডেকে আমি মিটিং করিয়েছি যে কেন তুই মাতামাতি করছিস, তোর বাড়িতে এই অবস্থা, তুই কেন বিজেপি করতে যাবি। তো একটা সময় আমি ওদেরকে রাস্তা দেখাতাম। তো এই হচ্ছে আমার অপরাধ যে আজকের ডেটে আমি বিরোধী করছি। সেই কারণেই আমার বাড়িতে পুরো অ্যাটাক করে বলেছে আজ না হয় এখন তো পুলিশ আসবে, আগামী দিনে তোকে কে বাঁচাবে, আজ বাঁচবি কাল বাঁচবি, তো কিন্তু থাকতে দেবো না, তুই থাকলে তুই জানে মরে যাবি। কন্টিনিউ ভার্সেন। আর আমার কাছে তার ভিডিও ফটো আছে, আমি সমস্ত জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছি, আরও পাঠাচ্ছি। একবার আমাকে বাড়ি থেকে বের করে আর রাজেশ মিদা বের করে মারছে আমাকে। বিষয়টি নিয়ে বিজেপি নেতা অরিজিৎ রায় বলেন, বারাবণীতে বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা নতুন কোনো ঘটনা নয়। নির্বাচনের পর থেকেই রাজ্যের অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি বারাবণীতেও বহু বিজেপি কর্মী ঘর ছাড়া। হাইকোর্টের নির্দেশে তাদের পুনরায় বাড়ি ফেরানো হয়েছে, তারপরেও তাদের ওপর হামলা সন্ত্রাস লেগেই রয়েছে। দেখলেন এইমাত্র ওই আমার বারাবণী বিধানসভার গৌরাণ্ডি এলাকার ছাতাডাঙ্গাল গ্রাম, যেখানে বিধানসভা নির্বাচনের পর যে পোস্ট পোল ভায়োলেন্স হয়েছিল, সেখানে ওই বেশ কিছু পরিবার বাইরে ছিল এবং আজ সকাল এবং তারা ভোট পরবর্তী মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে তারা আবার বাড়ি ফিরেছিলেন। কিন্তু আজকে সকালে আবার ওই প্রত্যেকটা বাড়িতে হামলা করা হয়। ওইখানে তৃণমূলের দুষ্কৃতী গুন্ডা এমডি আকবর আলমের নেতৃত্বে সকালবেলায় হামলা চলে এবং ওইখানকার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা বাপি প্রধান এবং তার মাকে আক্রমণ করা হয়। এছাড়াও কৃষ্ণা সাউ এবং তার পরিবারকে আক্রমণ করা হয়। এটাই হলো একটা মানে নির্লজ্জতার মানে কি কোনো ভাষা নেই বলার। এইরকম নৃশংসতা এখনো পশ্চিমবঙ্গে জারি। অন্যদিকে প্রসঙ্গটি নিয়ে বারাবণী বিধানসভা তথা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিধান উপাধ্যায় বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক নেই, এটা তাদের নিজস্ব বিবাদ। বিজেপি ঘটনাটিকে রাজনৈতিক রং লাগানোর চেষ্টা করছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। রিপোর্টটা পেলাম, রিপোর্টটা পাওয়ার সাথে সাথে আমরা প্রশাসনকে বলেছি যে এটা কোনো মানে এটা যে ঝামেলাটা হয়েছে সেটা কিন্তু পার্টি পুটি নয়। কারণ যে মার খেয়েছে বলছে সে বিজেপি করতো, আগেও করতো, এখনও করে, তারা বাড়ি ছাড়া ছিল। এটা প্রশাসন এবং আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরাও চেয়েছি যে মানুষ আছে তাদেরকে বাড়ি ফেরত নিয়ে আসতে হবে। তো আমরা তাদেরকে বাড়ি ফেরত নিয়ে এসেছি, এখনও বাড়িতেই আছে। তো এটা ওদের মানে কিছু একটা পারিবারিকের ব্যাপার আছে, কিছু ওদের মানে ভেতরের কোনো ব্যাপার আছে যে কারণে ঝামেলাটা হয়েছে ওদের। তাও আমরা নিশ্চিতভাবে চাই না কোথাও ঝামেলা হোক, যে যা পার্টি করতে পারে। তো আমরা যদি যে দোষী আছে বা সেটা প্রশাসনকে আমরা অলরেডি বলে দিয়েছি যে দোষী আছে তাকে প্রশাসনের মতো চলুক। এটাকে তৃণমূলে কোনো যোগ নেই? না, পার্টি পুটে এটা ব্যাপারে নেই। পার্টির ব্যাপার কী কারণ হতে যাবে এখানে? পার্টির কোনো এটা পার্টি ঝুট ঝামেলা হয়, ভোটের টাইমটাতে ঝুট ঝামেলাটা হয়। এখন তো পার্টির কোথাও সারা পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু কোথাও ঝুট ঝামেলা কিচ্ছু নেই। মানুষ শান্তিতে আছে, যে বিজেপি করেছে সেও শান্তিতে আছে, তৃণমূল তো শান্তিতে আছে, সিপিএমও শান্তিতে আছে, সবাই শান্তিতে আছে। এখানে মমতা ব্যানার্জির যদিও গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল।
আসানসোলের বারাবণীতে বিজেপির যুব মোর্চার এক কর্মীকে মারধরের অভিযোগে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কার্যালয়ে ডেপুটেশন দিল জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। আগামী 72 ঘন্টার মধ্যে দোষীকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া না হলে বারাবণী থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় জেলা বিজেপি নেতৃত্বের তরফে। 72 ঘন্টার মধ্যে দোষীকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। আসানসোলের বারাবণী বিধানসভার অন্তর্গত ছাতাডাঙ্গায় বিজেপির যুব মোর্চার কর্মী ও তার মাকে মারধরের প্রতিবাদ জানিয়ে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কার্যালয়ে ডেপুটেশন দিয়ে এলো এদিন বিজেপি জেলা নেতৃত্ব। বিজেপি নেতা শিবরাম বর্মন বলেন, ঘটনাকে তারা ধিক্কার জানাচ্ছেন। পুলিশ কমিশনারেটের কাছে তারা এদিন লিখিতভাবে দাবি জানিয়েছেন, অবিলম্বে 72 ঘন্টার মধ্যে দোষীকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে বারাবণী থানার সামনে তারা অবস্থান বিক্ষোভ করবেন। গতকাল একটা ঘটনা ঘটেছে, আপনারা সবাই জানেন। বারাবণীতে আমাদের বাপি প্রধান বলে একজন খুব পুরনো কার্যকর্তা, পুরনো ঠিক যুব মোর্চা আপনাদের প্রেসিডেন্ট আছে মণ্ডলের। তো ইলেকশন সময় যেসব ঘটনা ঘটেছিল সেসব সবাই জানা আছে। হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে ওর বাড়িতে ঢোকে গতকাল মোহাম্মদ হাবিব, মোহাম্মদ আকবর আলম তার নেতৃত্বে কিছু লোক গুন্ডা বাহিনী গিয়ে তৃণমূলের গুন্ডা বাড়িতে ওকে টেনে ওকে মারে, ওর মাকে মারধর করে। সবচেয়ে মজার ঘটনা হচ্ছে যখন ওই ছেলেটা থানাতে যায় প্রতিবাদ করতে, থানাতে ডায়েরি করতে, উল্টে থানাতে বাপিকে বাপির মাকে আটকে রেখে দেয়। আমরা গিয়ে সব অলকা করে রাত্রে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছি। আজকে আমাদের কমিশনার অফিসে আসার একটাই উদ্দেশ্য, আমরা ওনাকে 72 ঘন্টা টাইম দেবো। 72 ঘন্টার মধ্যে যদি যে দোষী তাকে অ্যারেস্ট করা না হয় তাহলে আমরা বারাবণী থানার সামনে অবস্থানে বসবো। আমরা সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। এখন সময় আবার একটা ছোট্ট বিরতির। আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখন হাতের মুঠোয়। বাঁকে বিহারী ধাম 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপাল মাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘের টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট, থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট। বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন। সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপাল মাঠ, দুর্গাপুর 17। মোবাইল 8116439755 9932484359 7001804855 9932820784 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ। মোবাইল 9434312120 7001804855। বুধবার আন্তর্জাতিক এইডস দিবসে দুর্গাপুরে দুর্বার সমিতি তরফে সচেতনতামূলক র্যালি করা হলো। মানুষের মধ্যে এইডস সংক্রমণ নিয়ে আরও সচেতনতা গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ বলে জানানো হয়েছে। আজ 1 ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক এইডস দিবস। HIV পজিটিভ ব্যক্তিদের প্রতি সংবেদনশীল হতে এবং এইডস আক্রান্ত হয়ে যারা বিগত দিনে প্রাণ হারিয়েছে তাদের মনে রাখতে এই দিনটি পালিত হয় প্রতি বছর। আন্তর্জাতিক এইডস দিবস উপলক্ষে বুধবার দুর্গাপুরের যৌনপল্লীতে প্রতি বছরের মতো এই বছরও দুর্গাপুর দুর্বার সমিতির পক্ষ থেকে সচেতনতা র্যালি বের করা হয়। স্থানীয় মানুষদের করোনা ভাইরাস থেকে সাবধানতার জন্য মাস্ক এবং এইডস সচেতনতার জন্য লিফলেটও বিতরণ করা হয় এদিন। পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর দুর্বার সমিতির সদস্য, প্রদেশ কংগ্রেস নেতা তথা বিশিষ্ট সমাজসেবক তরুণ রায়, সমিতির সভাপতি রায়না বিবি, জ্যোৎস্না বসু সহ অন্যান্যরা। মুছে যাক অসমতা, পরিসমাপ্তি হোক এইডসের, অবসান ঘটুক অতিমারির, এই বার্তায় স্থানীয়দের কাছে র্যালির মাধ্যমে পৌঁছে দেন সমাজসেবক তরুণ বাবু। তিনি আরো জানান, এই মারণ রোগ থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষার জন্য এইডস নিয়ে আরো সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন। এই কর্মসূচি নিয়ে থাকে মানুষকে সচেতন করে। কোভিডের সময় চলছে, কোভিডের আওতা থেকে আমরা কেউ বেরোতে পারিনি,
তাই প্রশাসনিক নিয়মনীতি মেনে দুর্বারও ছোট সংখ্যা হলেও মানুষকে সচেতন করা। আমরা লিফলেটের মাধ্যমে যেমন করোনার জন্য সচেতন করছি, তেমনি এই মারণ রোগ এইডস থেকে সচেতন থাকার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য দুর্বারের পক্ষ থেকে আমরা আজকে র্যালির মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছি। দুর্গাপুর থেকে সাদর রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। এখন নিয়ে নেব আর একটা বিরতি। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। বাছাই করা গম থেকে তৈরি, স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে मनपसंद चक्की फ्रेश आटा, मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। খবর শেষ করার আগে আজকের হেডলাইন্স ফিরে দেখবো আরো একবার। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। দুর্গাপুরের পেয়ালা কালী মন্দিরের কাছে 2 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল একটি প্রাইভেট কার। ঘটনায় গাড়ির চালক গুরুতরভাবে জখম হয়ে পড়েছেন। অন্যদিকে পানাগড় মিলিটারি স্টেশনের কাছে 2 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর একটি এসবিএসটিসি বাস সহ 3টি গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। অল্পের জন্য রক্ষা পায় যাত্রীরা। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে শুরু করা হলো ট্রাফিক সচেতনতা কর্মসূচি। আগামী 2 মাস ধরে এই সচেতনতামূলক কর্মসূচি চলবে। কর্মসূচি থেকে বাইক চালকদের হেলমেট ব্যবহারের প্রতি উৎসাহ যোগানো হলো। পশ্চিম বর্ধমান জেলা এমএসএমই বিক্রেতাদের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এটি দিয়ে সভাকক্ষে এমএসএমই বিক্রেতাদের জেম পোর্টালে রেজিস্টার করানোর প্রতি করা হলো উৎসাহিত। রাজ্য সরকারের তরফে নেওয়া হয়েছে এই উদ্যোগ। আসানসোলের বারাবণীতে বিজেপি যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতি ও তার মায়ের ওপর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের। আসানসোলের বারাবণীর ঘটনার প্রতিবাদে পুলিশ কমিশনারেট কার্যালয়ে ডেপুটেশন বিজেপির। দোষীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দেওয়া হলে বারাবণী থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসার হুঁশিয়ারি জেলা বিজেপি নেতৃত্বের। আন্তর্জাতিক এইডস দিবস উপলক্ষে করা হলো সচেতনতামূলক র্যালি দুর্গাপুরে। এইডস মারণ সংক্রমণ নিয়ে মানুষের মধ্যে আরো সচেতনতা গড়ে তুলতে এই পদযাত্রা। এখনকার মতো খবর এই পর্যন্তই। আপনারা দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইয়োর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার।
अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।